प्यारे मित्रों, आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद परशुराम में स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे 10वीं कक्षा हिंदी वल्लरी में जो पूरक वाचन विभाग से दूसरा पाठ है की सत्य की महिमा। और बच्चों, इससे पहले मेरे चैनल पर आपको 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा के सभी पाठों को वीडियो मिलेगी। अपडेटेड वीडियो आप ज़रूर देखना, ठीक है। 2021 से हम डाल दिए हैं प्लेलिस्ट में, वहाँ से 10वीं कक्षा के नए वीडियोज़ है, बहुत ही अच्छे वीडियोज़ है। पीपीटी के द्वारा वहाँ पर आपको प्रस्तुतिकरण करने के लिए हम प्रयास किए, वो वीडियो आप ज़रूर देखना। बच्चों के व्याकरण के भी वीडियो बहुत अच्छे हैं। ओके, बस हो गया, आप शुरू करेंगे कि सत्य की महिमा यह पाठ। बच्चों, इस वीडियो में हम आपको इस पूरक वाचन में इन निम्न बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। पहले हम इसके पूरी तरह से सारांश के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। इस पूरक वाचन के प्रश्नोत्तर पर भी हम विचार करेंगे और पाठ में प्रमुख मुद्दे कौन से, वो परीक्षा के उपयोगी से कौन कौन से प्रमुख मुद्दे, उस पर थोड़ा सा नज़र डाल देंगे। फिर अंत में हम विगत वर्ष के परीक्षा में जो प्रश्न पूछा गया है इस पूरक वाचन से, उन्हीं पर भी हम विचार करेंगे। फिर शुरू करेंगे पाठ। बच्चों, सत्य की महिमा, सत्य यानी सच होता है और महिमा शब्द का अर्थ है कि बच्चों महानता, गौरव कहते, सत्यದ महिमे, सत्यದ ಒಂದು ಗೌರವ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ। और फिर भी यह पाठ संकलित यानी संग्रहित है। बच्चों, पाठ इस प्रकार है, सत्य बहुत भोला भाला, बहुत ही सीधा साधा। यानी भोला भाला सीधा साधा है ना बच्चों, ये दोनों का अर्थ एक ही है। यानी भोला भाला यानी भी सीधा साधा है और सीधा साधा भी यानी बहुत ही सरलता है, यानी बहुत ही सरलता है, बहुत सीधा साधा है सत्य। जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा, बिना नमक मिर्च लगाए बोल दिए, यही तो सत्य है। जो हमारे आंखों से हम देखते हैं वही है, और उन्हीं देखने में से जो कुछ भी उसमें नमक मिर्च ज़्यादा कम न कर कर जो देखे उसी वास्तविक को हम क्या करना है कि बोलना है, और इसी को हम सत्य कहते हैं। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಳತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನೇರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಓಕೆ, ಯಾವುದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರೆಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇರಲಾರ್ದೆ ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಸೊ ಇದು ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಇತ್ತು। ಕಿತನಾ ಸರಳ ಸತ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಕಾ ಪ್ರತಿಬಿಂಬೆ, ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ। ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಂದರೆ ಛಾಯಾ ಅಂತೀವಿ, ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು। ಜ್ಞಾನ ಕಿ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಹೇ, ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಸಮಜ್, ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಕಲ್ ಅಂತೀವಿ, ಕಾಪಿ, ನಾವೇನು ಓದಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಸ್ತುತನ ಪಡಿಸ್ತೀವಿ। ಆತ್ಮ ಕಿ ವಾಣಿ ಹೇ, ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಜೀವ ಅಂತೀವಿ, ಮನ್ ಅಂತೀವಿ, ವಾಣಿ ಅಂದರೆ ಮಾತುಗಳು, ಬಾತೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳು। ಈ ಮೂರು ಬಿಂದುಗಳು ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾವೆ। सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब है, ज्ञान की प्रतिलिपि है और आत्मा की वाणी है। बच्चों, आगे इस प्रकार है, सत्यवादिता के लिए साफ सत्वरा मन चाहिए है। यानी जो सत्यवादिता इसका अर्थ होता है कि बच्चों सत्य का आचरण करने वाला, और उसका मन कैसा होना है कि साफ सत्वरा। साफ सत्वरा इसका अर्थ है कि निर्मल होना है, पवित्र मन होना है। किसका? सत्यवादिता का। ಸತ್ಯವನ್ನ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋರು, ಸತ್ಯವನ್ನ ಯಾರು ಪಾಲಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಾವು ಸತ್ಯವಾದಿತ ಅಂತೀವಿ। ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶುದ್ಧ, ಪರಿಶುದ್ಧ, ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಗುಣ ಅವರಲ್ಲಿರಬೇಕು। एक झूठ साबित करने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। ಒಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 1000ರಷ್ಟು ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದ। और कहीं पोल खुली तो मुंह काला करना पड़ता है। पोल खुली इसका अर्थ है कि बच्चों उसका बहिರಂಗ हो, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸುಳ್ಳು ಏನಾದರೂ ಅದು ಸುಳ್ಳೇ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಮುಖ ಕಾಲ ಕರ್ನಾ ಪಡ್ತಾ है, ನಮ್ಮ ಮುಖ ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪಗಾಗ್ತದ। ಆಮೇಲೆ ಅಪಮಾನಿತ ಹೋನಾ ಪಡ್ತಾ है, ಜನ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಮಾನ, ತಿರಸ್ಕಾರ, ಅವಹೇಳನದಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ। किसी को परेशान करने, दुखी करने के उद्देश्य से सत्य बोलना नहीं चाहिए। ಸೊ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ದುಃಖಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡಬಾರ್ದು। काने को काना कहकर पुकारना या लंगड़े को उस जैसी नकल करना, दिखाना, सच बोलना नहीं होता। ಸೊ ಕಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕುರುಡಪ್ಪ, ಯಾಕೆ ಯಾರು ಕುರುಡದನಲ್ಲ ಏನಿ ಕುರುಡದಿಯೋ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಕುಂಟದಾರಲ್ಲ ನೀ ಕುಂಟದಿಯೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವರ ಒಂದು ಬಹಿರಂಗವನ್ನು ನೋಡಿ ಅದು ಹೇಳೋದು, ಅದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ। यह तो सिर्फ छेड़ना हुआ, इदेनಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಯಿತು। इस बात को शास्त्र में यूं समझाया गया है। ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸತ್ಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ ಪ್ರಿಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ ನ ಬ್ರೂಯಾತ ಸತ್ಯಂ ಪ್ರಿಯಂ। ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟೈತಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದ ಕುರಿತು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಇದೆ।
ಸತ್ಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ ಪ್ರಿಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ ನ ಬ್ರೂಯಾತ ಸತ್ಯಂ ಪ್ರಿಯಂ. ಅಂದರೆ ಸಚ್ ಬೋಲೋ ಜೋ ದೂಸರೋं को ಪ್ರಿಯ ಲಗೆ. ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನ ಮಾತನಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯರಾಗ್ತೀವಿ, ಬೇರೆಯವರು ಅವ್ರದನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಅಪ್ರಿಯ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಬೋಲೋ. ಅಪ್ರಿಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಮಾತನಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸತ್ಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ ಪ್ರಿಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ ನ ಬ್ರೂಯಾತ ಸತ್ಯಂ ಪ್ರಿಯಂ ಇದರ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇತ್ತು. ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. संसार में जितने महान व्यक्ति हुए सबने सत्य का सहार लिया है. ಸಂಸಾರ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತು, ದುನಿಯಾ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಆಗಿ ಹೋಗಿದಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ರಯ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯದ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸತ್ಯವನ್ನ ಪಾಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯ ಕಾ ಪಾಲನ ಕಿಯಾ ಹೇ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯವನ್ನ ಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಿ ಸತ್ಯನಿಷ್ಠ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಹೇ. ರಾಜ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರರವರ ಒಂದು ಸತ್ಯದ ನಿಷ್ಠೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. उन्हें सत्य के मार्ग पर चलते अनेक कठिनाइयों को सामना करना पड़ा. ರಾಜ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅವರು ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಡರು ತಡರುಗಳು ಬಂದು ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ರಾಜ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಬಂತು. ಲೇಕಿನ್ ಉನ್ಕಿ ಕೀರ್ತಿ ಆಜ್ ಬಿ ಸೂರಜ್ ಕಿ ರೋಶನಿ ಸೇ ಕಮ್ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ್ ನಹಿ ಹೇ. ಆದರೂ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶ ಏತನಾಗಿ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ ಚಿರಕಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಕೀರ್ತಿ ಅದು ಕೂಡ ಅಜರಾಮವಾಗಿದೆ, ಅಮರವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ರಾಜ ದಶರಥನೆ ಸತ್ಯ ವಚನ ನಿಭಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಅಪ್ನೆ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ದಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿದ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ ದಶರಥನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಜ ದಶರಥ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನ, ತನ್ನ ಸತ್ಯದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ. ಇನ್ನೇ ಸತ್ಯ ಕಿ ಶಕ್ತಿ ಸೇ ಹಿ ವಿದೇಶಿ ಶಾಸನಕ್ಕೂ ಝಕ್ಜೋರ್ ದಿಯಾ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯದ ದೃಢತೆ, ಸತ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಠಾನ, ಝಕ್ಜೋರ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಠಾನ, ತೊಲಗಿಸು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು, ಆಂಗ್ಲ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೊಲಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಮೂರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು, ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತಂದಾಗ ಈ ಮೂರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬರಿಬೇಕು. ರಾಜ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರದ್ದು, ರಾಜ ದಶರಥಂದು ಮತ್ತು ಗಾಂಧೀಜಿದು. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಾಜ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರದ್ದು ಏನು ಬರಿತೀರಿ? ರಾಜ हरिश्चंद्र सत्यनिष्ठा के लिए विश्वविख्यात है. इन्होंने सत्य के मार्ग पर चलने के लिए अनेक कठिनाइयों की सामना करना पड़ा. ಆಮೇಲೆ ರಾಜ ದಶರಥಂದು ಏನು ಬರಿತೀರಿ? ರಾಜ ದಶರಥ್ ಕಿ ಸತ್ಯ ವಚನ ನಿಭಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಅಪ್ನೆ ಪ್ರಾಣ ಕೋ ತ್ಯಾಗ ಕರ್ ದಿಯೆ. ಸತ್ಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತ್ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು ರಾಜ ದಶರಥ್. ಮೂರನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದನೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓಡಿಸಿದರು, ತೊಲಗಿಸಿದರು. ಇಷ್ಟು ಮೂರು ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದ ಆಶ್ರಯವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಇದೆ उनका कथन है सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसका जितना आदर किया जाता है उतना ही फल उसमें लगते हैं. ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಏಕ್ ವಿಶಾಲ ವೃಕ್ಷ ಹೇ. ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಿಡ ಇದ್ದಂಗೆ. ಉಸ್ಕಾ ಜಿತನಾ ಆದರ್ ಕಿಯಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಗೌರವದಿಂದ ಆದರದಿಂದ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಉತ್ನಾ ಹಿ ಫಲ್ ಉಸ್ಮೇ ಲಗ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಫಲಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಉನ್ಕಾ ಅಂತ ನಹಿ ಹೋತಾ. ಆ ಫಲಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಅಂತಕ್ಕದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಒಂದು ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಥನ ಆಗಿತ್ತು, ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಿ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ತಾವುಗಳು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಇತ್ತು, ಸತ್ಯ ಬೋಲ್ನೆ ಕಿ ಆದತ್ ಬಚ್ಪನ್ ಸೆ ಹಿ ಡಾಲ್ನಿ ಚಾಹಿಯೆ. ಈ ಸತ್ಯವನ್ನ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದತ್ ಅಂದ್ರೆ ಹವ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಹವ್ಯಾಸ ಗುಣವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ರೂಢಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. कभी कभी झूठ बोल देने से कुछ क्षणिक लाभ अवश्य होता है. सो कुछ ಕಭಿ ಕಭಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳನ್ನು ನಾವು ಮಾತನಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಲಾಭ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತಿ ಅಲ್ಪ ಲಾಭ ಅತಿ ಅವಶ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಪರ್ ಉಸ್ಸೆ ಅಧಿಕ ಹಾನಿ ಹೋ ಜಾತಿ ಹೇ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕಡಿಮೆ ಲಾಭ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಯನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಮಾತನಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗ್ತದ. क्षणिक लाभ विकास के मार्ग के लिए बाधा बन जाता है. ಆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭ ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯ ನಮ್ಮ ವಿಕಾಸದ ಒಂದು ಹಾದಿಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
ಬಾಧ ಅಂದ್ರೆ रुकावट ಅಂತೀವಿ, ಅಡಚಣ್, ಅಡ್ಡಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕುಂಠಿತ ಹೋತಾ ಹೈ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕ್ಷಣಿಕ ಲಾಭದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕುಂಠಿತ ಆಗ್ತದೆ. झूठ बोलने वालों से लोगों का विश्वास उठ जाता है. ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡಕತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೋದಿಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಳ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಉನ್ಕಿ ಉನ್ನತಿ ಕೆ ದ್ವಾರ ಬಂದ್ ಹೋ ಜಾತೆ ಹೇ. ಅವರ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ್ ಆಗ್ತದ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ರಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಮಾತನಾಡಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನು ಸೀಲ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಶಿಕ್ಕ, ಅದು ಸುಳ್ಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದ. ಈ ಥರನಾಗಿ ನಾವು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಮಾತನಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಏನು क्षणिक लाभ विकास के मार्ग के लिए बाधा बन जाता है, व्यक्तित्व कुंठित हो जाता है, लोगों का विश्वास उठ जाता है और उन्नति का द्वार बंद हो जाता है. ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಬರಿಬೇಕು? सत्य एक विशाल वृक्ष है, उनका जितना आदर किया जाता है उतने ही फल उसमें लगते हैं, उनका अंत नहीं होता. ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ನಾವೆಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣ್ತೀವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಫಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಆ ಫಲಗಳಿಗೆ, ಆ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಮುಂದೆ ಸತ್ಯ ಕಿ ಮಹಿಮಾ ಅಪಾರ ಹೇ. ಈ ಸತ್ಯದ ಮಹಿಮೆ, ಸತ್ಯದ ಗೌರವ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯ ಮಹಾನ್ ಔರ್ ಪರಂ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹೇ. ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಿ ಸೂಕ್ತಿ ಹೇ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ನಾನೃತಂ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉಕ್ತಿ ಇದೆ, ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ನಾನೃತಂ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಕಿ ಹಿ ವಿಜಯ ಹೋತಿ ಹೇ ಅಸತ್ಯ ಕಿ ನಹಿ. ಸತ್ಯಕ್ಕೇನೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಗೆಲುವಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉಕ್ತಿ ಇದೆ. ಜಾನ್ ಮೆನ್ಸ್ಫೀಲ್ಡ್ की धारणा है कि सत्य की नाव से ही हम भवसागर का संतरण कर सकते हैं. ಇಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಮೆನ್ಸ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರೊಬ್ರು ಅಮೆರಿಕಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಬ್ಬ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಓದಿದಾಗ. ಅವರ ಒಂದು ಧಾರಣಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಕಿ ನಾವ್ ಸೇ ಹಿ ಹಮ್ ಭವಸಾಗರ ಕಾ ಸಂತರನ್ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ. ಸತ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಡಗಿನಿಂದ, ಭವಸಾಗರ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತು, ಸಂತರಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಜಿ ದಡ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತೇರ್ಕರ್ ಪಾರ್ಕರ್ನ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಾವು ಸಂಚರಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜಯನ ಹೊಂದಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಅಮೆರಿಕಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಜಾನ್ ಮೆನ್ಸ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಸತ್ಯ ವಹ ಚಿನಗಾರಿ ಹೇ. ಚಿನಗಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿವರ್ತನಕಾರಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರಿವರ್ತನಶೀಲ ಆಗಿದೆ. ಏನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಸ್ಸೆ ಅಸತ್ಯ ಪಲ್ ಭರ್ಮೆ ಬಸ್ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೇ. ಆ ಸತ್ಯದ ಮುಂದೆ ಸುಳ್ಳು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಲ್ ಭರ್ಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದ. अतः हमें हर स्थिति में सत्य बोलने और पालन करने का अभ्यास करना चाहिए. ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಚಿನಗಾರಿ ಇದೆ, ಪರಿವರ್ತನಕಾರಿ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಅಸತ್ಯ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನ ಮಾತನಾಡೋದು ಮತ್ತು ಸತ್ಯವನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ನಾವುಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸತ್ಯ ಕಿ ಮಹಿಮಾ ಪಾಠದ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರದಲ್ಲಿ ಈ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೀಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಕ್ಯಾ ಹೋತಾ ಹೈ ಉಸ್ಕಾ ಸ್ವರೂಪ್ ಕೈಸೆ ಹೋತಾ ಹೈ. ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸತ್ಯದ ಸ್ವರೂಪ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸತ್ಯ ಬಹುತ್ ಭೋಲಾ ಭಾಲಾ ಸೀದಾ ಸಾದಾ ಹೇ, ಜೋ ಕುಚ್ ಭಿ ಅಪ್ನಿ ಆಂಖೋं से देखा बिना नमक मिर्च लगाए बोलना ही सत्य कहलाता है. और सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब है, ज्ञान की प्रतिलिपि है और आत्मा की वाणी है. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು, झूठ का सहारा लेते हैं तो क्या क्या करना पड़ता है. उत्तर है मुंह काला करना पड़ता है और अपमानित होना पड़ता है. प्रश्न 3 है बच्चों, शास्त्र में सत्य बोलने का तरीका कैसे समझाया गया है. और सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम. इसका अर्थ है कि सच बोलने से दूसरों को प्रिय लगते हैं, अप्रिय सत्य कभी भी नहीं बोलना है. इसी प्रकार प्रश्न 4 है, संसार में महान व्यक्तियों ने सत्य का सहारा लिया है
इसके उदाहरण सहित लिखना है। राजा हरिश्चंद्र ने क्या किया कि सत्य के मार्ग पर चलने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। राजा दशरथ ने सत्य वचन निभाने के लिए अपना प्राण त्याग कर दिए और गांधी जी ने सत्य की शक्ति से ही हमारी भारत में रहे विदेशी शासन को उन्होंने हटा दिए। अगला प्रश्न इस प्रकार है बच्चों, प्रश्न 5 है, बच्चों 5वां प्रश्न इस प्रकार है, महात्मा गांधी जी का सत्य की शक्ति के बारे में क्या कथन है। और महात्मा गांधी जी ने सत्य की शक्ति के बारे में यह कथन था कि सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसका जितना आदर किया जाता है उतना ही उसमें फल लगते हैं और उनका अंत नहीं होता है। यह था बच्चों सत्य के बारे में महात्मा गांधी जी का कथन। और 6ठा प्रश्न है बच्चों, झूठ बोलने वालों की हालत कैसी होती है। और झूठ बोलने वालों की हालत कैसी होती है, उनका व्यक्तित्व कुंठित हो जाता है, लोगों का विश्वास उठ जाता है, उन्नति का द्वार बंद हो जाता है। बच्चों 7वां प्रश्न इस प्रकार है, हर स्थिति में सत्य बोलने का अभ्यास क्यों करना चाहिए। हमें हर स्थिति में सत्य क्यों बोलना चाहिए। इस पर यह उत्तर है कि बच्चों क्या है कि सत्य एक चिंगारी है और जिससे असत्य क्या होता है कि क्षण भर में भस्म हो जाता है। इस कारण हमें क्या करना है कि हर स्थिति में ही सत्य बोलने का अभ्यास कर लेना चाहिए। यह था बच्चों पूरी तरह से 7 प्रश्न जो अभ्यास में दिए गए उत्तरों को मैं आपके साथ चर्चा किया। अब बच्चों विगत वर्ष के जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, आपको नोट डाउन करना है। पहला प्रश्न है बच्चों, सत्य की शक्ति के बारे में महात्मा गांधी जी का कथन क्या है। सत्य की शक्ति के बारे में महात्मा गांधी जी का कथन क्या है। यह प्रश्न अप्रैल 2016, अप्रैल 2015, जून 2015 इन तीनों वर्ष में भी इस प्रश्न का उत्तर पूछा गया है कि आपको उत्तर लिखना है सत्य की शक्ति के बारे में महात्मा गांधी जी का कथन। दूसरा प्रश्न है बच्चों, सत्य क्या होता है और सत्य का रूप कैसे होता है। यह जून 2020 में प्रश्न पूछा गया था कि सत्य क्या होता है, सत्य का रूप कैसा होता है। इसके सभी मुद्दों के बारे में एक मुद्दा ही आपको याद रखना है कि जॉन मैन्सफील्ड की कथन और सत्य के बारे में संस्कृत का कथन। देखो जॉन मैन्सफील्ड की कथन था कि सत्य की नाव से ही हम भवसागर का संतरण कर सकते हैं और सत्य के बारे में संस्कृत में कथन है कि सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही विजय होती है असत्य की नहीं। ये 2 मुद्दे ही आपको क्या करना है कि एक्स्ट्रा याद रखना है। बाकी यहाँ तक पूरी तरह से मैं यह वीडियो आपको समझाने के लिए प्रयास किया हूँ। बच्चों आशा है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद होगा और पूरी तरह से विषय को मैं आपको आसान तरीके से कन्नड़ में भी ही विवरण देने के लिए प्रयास किया हूँ। और हमारे चैनल पर नए नए वीडियो पाने के लिए आपको सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन दबाना है। इससे डालने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिलेगी। मिलेंगे बच्चों और भी एक नए वीडियो में।